गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जन्माद्यस्य यतुन्वजादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सृष्टिस्थित्यप्ययः निहितदिशतमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृति सुरनरद्वीषचक्रात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो भियोजो गुरुडपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मविज्ञानवैराग्य परमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थ भगवत्पादान् वन्दे निरन्तरं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। भवति यदनुभावात् येडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतजा तर्वोऽपि नेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्वदेवैः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामवाणच्छिदं सदा। आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणात्मजः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजं। नौमिन्याय सुधादिवृज्जयमुनीन् श्रीपाद राट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघुत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारान्निधीन्। श्रीसत्यव्रत राघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोध सध्यानपान् पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये। सत्याभिनवदुग्धाब्धेः सञ्जातः सकलेष्टदः श्रीसत्यपूर्णतीर्थेन्दुः सन्तापान् हन्तु सन्ततं। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारकान्। शास्त्रेषु पारदुष्पानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे। वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् परसुधा टीकाकारान् वयं नुमः। मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम्। अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानविमलं शान्तं विजयाख्यगुरुं भजे। गोपालनतपादाब्जं तापादिपरिहारकं गोपालदासवीडेहं गोपालहरिदर्शनं जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रयं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथगुरुं भजे। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम। विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮಹಿಮ ಸದ್ಗುರುಂ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ತಾನ್ ವಂದೇ ಜ್ಞಾನಪಂಚಾಸ್ಯಾನ್ ಧೇನುಪಾಚಾರ್ಯ ಸೇವಕಾನ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತಮೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮನಿಕೃತೆ ಕಿಂವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದ್ಯವರುಧ್ಯಚಿತ್ರ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್. ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಅಚೇರ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಸಂತು. ಶ್ಲೋಕೈಕ ಶ್ರವಣ ಪಠನ ಮಾತ್ರೇಣ ಕಥಾ ವಕ್ತುಶ್ಚ ಶ್ರೋತॄಣಾಂ ನಿಖಿಲ ಕಲಿಕೃತ ಕಲ್ಮಷಾಪನೋದನ ಪಟುತರಿ ಧರ್ಮಾದ್ಯಖಿಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೀಭೂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಪೂರ್ವಕಥಾ ಪ್ರಮೇಯಾನುವಾದಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೂಲರೂಪಿಯಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು 50 ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾರದರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿ, ನಾರದರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ನಮಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥ 18,000 ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ, ಆ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಅಂದರೆ, ಆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದೇನು ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಜನ್ಮಾದಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಯಾವನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅವನೇ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಕರೀಬೇಕು? ಈಗ ಕಂಡವರಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಾವನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ಯಷ್ಟ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಳ್ಳವನೋ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕು. ಇವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನ್ವಯ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತರತಶ್ಚ, ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತೃ ಬೇಕು. ಅಡಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಡಿಗೆವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬನು ಆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಾದವರು ಒಬ್ಬರು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ? ಅವನು ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಭಿಜ್ಞ, ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಇವನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೋ ಅಥವಾ ಇವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಅಂದರೆ ಸ್ವರಾಟ್, ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ,
ಆದಿ ಕವಿಗಳಾದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಈ ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಚನನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೂಯು ಸ್ನಿಗ್ಧಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಗುರವೋ ಗುಹ್ಯಮಪ್ಯುತ ಅಂತಂತಾರೆ. 10 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮರಾದಂಥವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗುಹ್ಯಂತಿ ಎಂ ಸೂರಯ. ಎಷ್ಟೇ ವೇದಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮ ದೇವರು, ಅರ್ಜುನ, ಶೇಷದೇವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದವರೇ ಅಂತ. ಶುದ್ಧೇ ಭಾಗವತೆ ಧರ್ಮೇ ನಿರತೋಯ ಭೃಗೋದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಾಯುದೇವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ತನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ, ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾನರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ. ಅದಹ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂಲ ರೂಪ ಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣಮಿದಂ. ಈ ಮೂಲ ರೂಪ ಪೂರ್ಣ ಹೇಗೋ ಅವತಾರ ರೂಪವೂ ಪೂರ್ಣವೇ. ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಯತೆ. ಮೂಲ ರೂಪವಾದ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ವಸ್ತು ಹುಟ್ಟಿತು. ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಲಯವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲುಗಾಲ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ತರಲೋಪವ ಅಂತಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಿತು. ಈ ವಿಧವಾದಂತಹ ನ್ಯೂನಾತಿರೇಕಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಇದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾದಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷ. ದೇವರಿಗೇನಾದರೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಮೃಷ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮೃಷಾಂತರವ ಶಬ್ದ ಮಿಥ್ಯಾಂತರವ ಅರ್ಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಭಗವಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ, ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಷಯ, ಪ್ರಯೋಜನ, ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಚ್ಛಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮಃ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದು ಪರಮ ಧರ್ಮವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ತುಂಬಿರಬಾರದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಉಪಕಾರವಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೋಚ್ಛಿತ ಕೈತವಃ ಅಂತ. ಏನು ಪ್ರೋಚ್ಛಿತ ಕೈತವಃ ಅಂದರೆ, ಕಿತವ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸಗಾರ, ಕೈತವ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸತನ. ಮೋಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಧರ್ಮ ಇರಬಾರದು. ಸಕಾಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಸಕಾಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ತಾನೇ ಜನಿವಾರ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜನಿವಾರ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಉಪಕರ್ಮ ಜನಿವಾರ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಆ ಆಚಾರ್ಯನ ಸಮಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಉತ್ಸರ್ಜನ ಉಪಕರ್ಮ ಎರಡೆರಡಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಾಂಬೆದೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನಿವಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಇದು ಜನಿವಾರ ಅಭಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ. ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನಿವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಆಚಾರ್ಯ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಿವಾರ ಕಳೀತದೆ, ಏನೋ ಮೈಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವ. ಇಷ್ಟು ಜನಿವಾರ ಬಿಡಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಉಪಕರ್ಮ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಜನಿವಾರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಜನಿವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ತರಹ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕರ್ಮ ಅದು ಪರಮವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು? ಭಾಗವತ ಯಾರು ಓದಬೇಕು? ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣ ಸತಾ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಅವರು ಓದಬೇಕು. ಯಾರು ಸಜ್ಜನರು? ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ ಶಾಂತ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ, ಕರುಣಾಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸಹನಶೀಲತೆ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಸಜ್ಜನ. ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏಕಲವ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಸಜ್ಜನ ಅಲ್ವಾ ಅವನು? ಸಾತ್ವಿಕ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತಹ ಇಂದ್ರಾಂಶ ಅವನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಸಜ್ಜನನಲ್ಲ. ಯಾವನು ಅಧಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪನ್ನೀರು ಇದೆ, ಆ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪನ್ನೀರು ಹಾಕಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿದೆ? ಹಾಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಗುಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದೋಷ. ಎಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗ್ತದೆ? ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಪಡಿ. ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಸಂಗೀತ, ನನಗರ ಬರಬಾರ್ದ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಿ. ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಳ್ಳೆ ಸಜ್ಜನ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಡುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವತ ಓದಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ಮವಲ್ಲ. ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವ ಮಾತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ. ಭಗವಂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗುಣಗಳು, ಭಗವಂತನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಭಗವಂತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹದ್ದು. ಎರಡನೆಯದು ನಿಷ್ಕಾಮವಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮಣಿಕೃತೆ ಕಿಂವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರ. ಅಲ್ರಿ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಿಂವಾ ಅಪರೈಹಿ, ಏನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೋರು. ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೆ. ದೇವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವನಿಗೆ ದೇವರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮೂರ್ಖ? ದೇವರು ಮೂರ್ಖನೋ ನಾವು ಮೂರ್ಖನೋ? ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಂವಾ ಅಪರೈಹಿ. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫಲವಾಗ್ತದೆ. ಏನದು? ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯವರುದ್ಧತೆ. ಯಾರು ಭಾಗವತವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಗೋಕರ್ಣನಿಂದ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಬಂದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದುಂದುಕಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ. ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಮರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಗುರುವನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಫಲ. ಇಂತಹ ಭಾಗವತವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯಾ? ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೇನೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನದು? ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ. ಇದು ವೇದಗಳೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಹಣ್ಣು. ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ರಸಾಯನ ಯಾವುದು? ನಾವು ಸೀಕರಣಿ ಅಂತೀವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಸಾಯನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ರಸಾಯನವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಧ್ವಜರು ಯಾದವಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಸಗಳು ಅಂದರೆ 6 ವಿಧವಾದ ರಸಗಳಿವೆ. ಸಿಹಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ರಸ ಹೇಗೋ, ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಹಿ, ಇದೂ ರಸವೇ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಹಿಯಾದ ರಸವ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾರಾಯ, ಅಮೃತ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ. ಇದು ಸಿಹಿಯಾದ, ಅತಿ ಸಿಹಿ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕ, ಇದು ಭಾರಿ ಅಮೃತ ತುಲ್ಯ, ಅಮೃತ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಯಾ? ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು ಏನಿದೆಯೋ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಗಿಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದರ ರಸಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ರಸೋಪೇತವಾದಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಪುರಾಷ್ಟಪದಿ ಮುಗಿತು, ಭಾಗವತ ಮುಗಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭೇಟಿ, ಪ್ರೋಷ್ಠಪತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬರ್ರಿ, ನಾವು ಆಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಾದರೂ ಆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಆಲಯಂ, ದೇಹ ಇರುವವರೆಗೆ ಓದಿ. ಈ ದೇಹ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಿಷ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 1000 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಆಯುಷ್ಯವೇ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬುದ್ಧಿಯೂ ಮಂದ, ಆದರೆ ಕರ್ಮಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ಮಗಳಿವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತ ಸಾಧೋತ್ರ ಯತ್ಸಾರಂ ಸಮುದ್ಗೃಹ್ಯ ಮನೀಷಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಕೆಲವರು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ, ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, MB ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದು ಕ್ರೀಮಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಶೌನಕಾದಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಬ್ರೂಹಿ ಭದ್ರಾಜ ಭೂತಾನ ಏನಾತ್ಮಾಸು ಪ್ರಸೀದತಿ. ಇಷ್ಟು ಅತೀ ಘೋರವಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಮಲಾಮಹಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಾರಭೂತವಾದಂತಹದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೂತರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದರು ಸೂತರು? ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜನಿಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ದೂರ ಕೂತಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶುಕಾಚಾರ್ಯ. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಂ ಅನುಪೇತಂ ಅಪೇತ ಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಭಾವ. ಏನು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರು. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು. ಅವಧೂತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು. ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಆಯಿತು ನಾನು ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಿರಹ ಕಾತರ ಕಾತರವ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಅಂತಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದವರಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಒದರಿದಾಗ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯ, ಎಲ್ಲರ ಮನೋಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದ ನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ನಾನು ಅಂತ ಆ ಮಗನ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಗ್ರಂಥಮುದೀರಯೇ ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ಈ ಮಂಗಳಾಚರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ, ನಾರಾಯಣಂ ವ್ಯಾಸಂಚ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ, ಮೂಲರೂಪಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೇವಿ ಭಾಗ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೃಣ, ಯಾವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನರೋತ್ತಮರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನರಂ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತಹ
ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಥೋ ಗ್ರಂಥ ಮುದೀರರೆ. ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಈ 32 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು 32 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ 32 ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರರೆ. ಜಯ ಅಂತಂದರೆ ಜ ಅಂತನ್ನುವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಯ ಅಂತನ್ನುವ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುರಋಷಭಾಯ ನಮಃ ಸನಾತನಾಯ ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯ ಅಂತ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇದು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎ ಬಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, DL ಅಂದರೆ ಡಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಕೊನೆಯಕ್ಷರ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಎಂಥದ್ದು? ಜ ಮತ್ತು ಯ ಈ ಎರಡರಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗವತ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು? ಅಹೈತುಕಿ ಅವ್ಯವಹಿತ ಯಯಾತ್ಮಾಶು ಪ್ರಸೀದತಿ. ಒಂದು ಸಕಾರಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಮ್ಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಾರ. ನಿರಂತರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಸ್ವನುಷ್ಠಿತ ಪುಂಸ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಥಾಶ್ರಯ ನೋತ್ಪಾದಯೇ ಎದುರತಿ ಶಮಯೇವ ಹಿ ಕೇವಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ ಅದು ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಧರ್ಮಸ್ಯ ಹ್ಯಾಪವರ್ಗ್ಯಸ್ಯ ನಾರ್ಥೋರ್ಥಾಯೇ ಕಲ್ಪತೆ ನಾರ್ಥಸ್ಯ ಧರ್ಮೈಕಾಂತಸ್ಯ ಕಾಮೋ ಲಾಭಾಯ ಹಿ ಸ್ಮೃತಃ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಪವರ್ಗ. ಅಪವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಅದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾಮ ಇದೆ ಆ ಕಾಮವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾಮವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳು. ಆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮ ಬೇಕು. ಧರ್ಮದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಭೋಗ ಮಾಡು. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಧರ್ಮ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ನಾನು ಇದನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತರುವ ಅನುಸಂಧಾನ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭೋಗ, ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಆ ಕಾಲ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಪ್ತಾಮ ತಕ್ಷದ್ದಾರಾಹ ಮುನಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಯುಕ್ತಯ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಚಾತ್ಮಾನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಗೃಹೀತಯ. ಆ ಮುನಿಗಳು ತಾವು ತಕ್ಷಬ್ದಧಾರ ಭಾರೀ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾಗವತದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ತಾನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ
ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಹರಿತೋಷಣ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವನಿಷ್ಠಿತಶ್ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ, ತಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಇದರ ಕೊನೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಏಕೇನ ಮನಸ, ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿತ್ಯವೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ನಿಬಂಧನ ಚಿಂದಂತಿ ಕೋವಿದಾತ್ಮಸ್ಯ ಕೋಲಕುರಿಯಾತ್ ಕಥಾರತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಂತಸ್ಥೋಹ್ಯ ಭದ್ರಾಣಿ ಮಿಥುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ ಸದಾ. ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತಂದೆ ಯಾರೋ ತಾಯಿ, ಯಾವುದೋ ಊರು. ಕನಕದಾಸರು ಬಹಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರದಲ್ಲಿ, ತಾನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡದ ನೆಲ ಇಲ್ಲ, ತಾನು ಭೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ, ಉಣ್ಣದ ಸಾರ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಭೋಗ ಮಾಡಿದಿ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದವರು ಚೈನಾದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಯೋ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹುಟ್ಟಿಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೋಗ ಮಾಡೀವಿ, ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಂತ, ಎರಡೇ ಭಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಸರು, ಎರಡೇ ಭಕ್ಷ್ಯ. ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟದ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ, ಸಮೃದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಿ, ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಸಾರಭೂತವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿರಿ, ನಾಳೆವರೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾರಭೂತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವರು. ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ರೂಪ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಲಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರಾಮ ಬಂದ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆದ, ರಾಮ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ, ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು? ನೀವು ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಬರಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಲಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬರೂಪ. ನಮ್ಮ ಬಿಂಬರೂಪ ಎಂದಿಗೂ ಲಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಯಾ? ಅರಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಹೃತ ಸದಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತ ಅಂಥವರನ್ನ ನೀವು ನೈಷ್ಠಿಕವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಪ್ತಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ತತ್ರ ಖಲು ಸತ್ವತನೌ ದೃಢಾಂಸಿಹು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕನೋ ಸತ್ವಗುಣ ಉಳ್ಳವನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಬಿಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ ಕೂಡ ವಾಸುದೇವ ಪರಾ ವೇದಾಹ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಮಖಾಹ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ವೇದಗಳು ಆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆ ವೇದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಗೃಹೇ ಪೌರುಷಂ ರೂಪಂ ಭಗವಾನ್ ಮಹದಾದಿಭಿಃ ಸಂಭೂತಂ ಷೋಡಶಕಲಂ ಆದೌ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನು 14 ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಎಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಢವಾದ ಅಂಧಕಾರ ಇತ್ತು. ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಧಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲು. ಕತ್ತಲು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಕತ್ತಲು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತು ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಕತ್ತಲು ಅಂತನ್ನುವುದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕತ್ತಲು ಇದೆ. ಯಾವ ಅಂಧಂತ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲು ಎಂಥಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಈ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ಗೇಟಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೋಡೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಡಿತದೆ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕತ್ತಲು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕತ್ತಲು ತಿಳಿಯಾದ ಕತ್ತಲು, ಮಸಕಾದಂತಹ ಕತ್ತಲು. ಆ ಗಾಢವಾದ ಕತ್ತಲನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಗ್ರವಾದ ಕತ್ತಲನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ. ಏನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ, ಆ ಕತ್ತಲು ಏನಿತ್ತೋ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕತ್ತಲು ನಾಶವಾಗುವುದು. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಲು ದೂರವಾಗ್ತದೋ ಆಗ ಪುರುಷ ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ರೂಪವನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇ ರೂಪ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಅಂತನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು, ಅಖಂಡವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸನತ್ಕುಮಾರ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವರಾಹ ರೂಪದಿಂದ ರಸಾತಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಎರಡನೇ ರೂಪ. ಮೂರನೇ ರೂಪವನ್ನು ಮಹಿದಾಸ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮಹಿದಾಸ ರೂಪ, ಐತರೇಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪ ನರನಾರಾಯಣ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಋಷಿ ರೂಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಮ ಮತ್ತು ದಮ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠೋರವಾದ ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನರನಾರಾಯಣ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಐದನೇ ರೂಪ
ಕಪಿಲ ನಾಮಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ 6ನೇ ರೂಪ ಅನಸೂಯ ಮತ್ತು ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪ. ಇದು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಆ ಅಲರ್ಕ ಎಂಬಂಥವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪದಿಂದ. 7ನೇ ರೂಪದಿಂದ ಆಕೂತಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಮೇರುದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಎಂಬಂತಹ ರಾಜನಿಂದ ಋಷಭನಾಮಕರಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಋಷಭನಾಮಕರಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಶ್ರಮ ನಮಸ್ಕೃತಂ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ತುರಿಯಾಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಋಷಭನಾಮಕರ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ 9ನೇ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪ ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಆ ಸತ್ಯವ್ರತ ಎಂಬಂತಹ ವೈವಸ್ವತ ಮನುವನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೃತ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಮಠ ರೂಪೇಣ ಕೂರ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. 12ನೇ ರೂಪ ಧನ್ವಂತರಿ, ಆಮೇಲೆ 13ನೇ ರೂಪ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ, 14ನೇದು ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 15ನೇ ರೂಪ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ 3 ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 16ನೇದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ರೂಪ. ಆಮೇಲೆ 17ನೇದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಸಮುದ್ರ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಭಾರೀ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೋನವಿಂಶೇ ವಿಂಶತಿಮೇ ವೃಷ್ಟಿಷು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜನ್ಮನಿ. ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ 19 ಮತ್ತು 20 ಅವತಾರ 20ನೇ ಅವತಾರಗಳು ಆ ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 21ನೇ ರೂಪ ಬುದ್ಧ ಎಂಬಂತಹ ರೂಪದಿಂದ ಯಾವ ಅಸುರರು ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿನನ ಮಗನಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಇವನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತನವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ, ದೇವರ ಅವತಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವತಾರ ಹ್ಯಸಂಖ್ಯೇಯ ಹರೇ ಸತ್ವನಿಧೇ ದ್ವಿಜಾ. ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು, ದೇವರ ರೂಪಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳೇ. ಏತೇ ಸ್ವಾಂಶಕಲಾ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ, ಯಾವ ಮೂಲ ರೂಪ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವರು ನಾರಾಯಣ, ಅವರ ಅಂಶ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂತರು. ಯಥಾ ನಭಸಿ ಮೇಘೌಗಾ ರೇಣುರ್ವಾ ಪಾರ್ಥಿವೋನಿಲೆ ಏವಂ ದ್ರಷ್ಟರಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಆರೋಪಿತಂ ಅಬುದ್ಧಿಭಿಃ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಅಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಇರ್ತದೆ, ಆ ದೋಷದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಎಂಥವನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಜಡಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮಂತೆ ದೇಹವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಯಥಾ ನಭಸಿ ಮೇಘೌಗಾ, ಮೇಘಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಆಕಾಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಕಾಶ ಹೋಗ್ತದ? ಅದು ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನಂತವಾದ ಆಕಾಶ ಅದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಆಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಘಗಳು ಚಲನವಾಗುವುದರಿಂದ
ಅದು ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಲನೆಗಳನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಾಳಿ ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ ಧೂಳಿಲ್ಲ. ಧೂಳಿದ್ದು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಪೃಥ್ವಿಯ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಡವಾದ ದೇಹವನ್ನು, ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು, ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೋ ಅದು ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳು. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ, ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಪಕ್ವವಾದಾಗ ದೇವರು ತಾನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಆಗ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ಕಾಣಬಾರದು ಅಂತ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹುಡ್ತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಮಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಳಬೇಕು. ದೇವರು ಕಾಣೋದಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವ ತನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ನೀನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಕಂಡಿಲ್ರಿ, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ದ್ರವೀಭೂತವಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅಳತಾನೆ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ನಿನ್ನಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಡ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಚರಿತಂ ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ. ಇಂತಹ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಆ ಭಾಗವತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಭಾಗವತವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶೌನಕರು, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾದರಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಊಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ? ಮಠದಾಗ 1, 2, 3, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಂತೂ ಕೆಲವು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕಾಯ್ತೇವೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೋದೋಹನ ಮಾತ್ರ. ಆಕಳು ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸಲ ಹಾಲು ಹಿಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತೇ ನಿಲ್ತಿದ್ರು. ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ, ಅವರು ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ದೇಹಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪಾದರಸದಂತೆ ಇರುವ ಈ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ 7 ದಿವಸ ಭಾಗವತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಆಚಾರ್ಯ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಬಹಳ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಗಾಬರಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಬಡಾನ ಹೋಗಿ. ಈ ಆಚಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಡಿತಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು 7 ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಕೂತರು? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಮಹಾಯೋಗಿ ಸಮದ್ರಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ. ಅವರು ಸಮಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಅಂತ.
ಏನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥವನ್ನು, ಯಾದವಾರ್ಯರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ದು ಚಪ್ಪಲ್, ಇದು ನಮ್ದು ಚಪ್ಪಲ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್, ನೀವು ಹಾಕೋತಿದ್ರಿ, ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಚಪ್ಪಲ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲು, ನನ್ನ ಬೂಟು, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಸು, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇವರು. ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಬಂದರು, ದೇವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರೇ ಅಕ್ಕಿ, ದೇವರೇ ಅನ್ನ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರದು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕರು. ಇದು ನಂದು, ಇದು ನಿಂದು. ಊಟ ಕೂಸುವಾಗ ಬಡಿಸುವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ, ಇದು ಹಳೆಯಂದ್ರಿಗೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅದು ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಳೆಯಂದ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗಲ್ಲದು. ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಚಕ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ, ಇದು ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರದು, ಇದು ಇವ್ರದು, ಇನ್ನೊಬ್ರದು, XYZ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವರದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥೀಕುರುವಂತದಾಶ್ರಮ, ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತಮವಾಗ್ತದೆ ಆ ಆಶ್ರಮ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಸಮ್ರಾಟ್, ಏಕಾಧಿಪತಿ, ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ, ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಳಜಿನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ. ಯಾವಾಗ ಶಾಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು? ಇದು ಸಾಧ್ಯವ? ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟ? ರಾಜ್ಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಗೌರಿ ಅರ್ಧ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಪುನಃ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಆರತಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಡುಬು ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, 8 ಆಯಿತು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ 7 ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಕೂತು ಕೇಳಿದ? ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಸೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಸ್ವತ್ಯ ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಲಂ ಶುಚಿ ವಿವಿಕ್ತ ಏಕ ಆಸೀನ ಉದಿತೆ ರವಿಮಂಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತದ ರಚನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತ, ವೇದಗಳ ವಿಭಾಗ, ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬರೆದರು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಎಲ್ಲ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾದವರಂತೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಪೈಲರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮವೇದವನ್ನು, ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅಥರ್ವ ವೇದವನ್ನು ಸುಮಂತು ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ರೋಮಹರ್ಷಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದರು, ಎಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥ, ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜಬಂಧೂರ ತ್ರಯೀನ ಶ್ರುತಗೋಚರ. ವೇದ ಓದದೇ ಇರುವ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೂದೊಬ್ಬರು ಆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾತಿಪ್ರಸನ್ನ ಹೃದಯ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದವರಂತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಂತೆ? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು,
ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಕೊತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿನಗೆ ನೀನು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಆ ತರಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾರದರು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ದಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸುಧಾಮಗಳಾಯ್ತು, ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಅತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವೇದವ್ಯಾಸದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಅತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಝೀರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಅವತಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಾರದರು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಧರ್ಮಾದಯೋ ಯತ್ನಾ ಮುನಿವರ್ಯಾನು ವರ್ಣಿತಾ ನ ತಥಾ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಕೆಲವು ವರ್ಣಿತ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? ವೇದದ ಭಾಷೆ, ಪುರಾಣಗಳ ಭಾಷೆ, ಇದು 3 ತರಹ ಇರ್ತದೆ. ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ, ಸಮಾಧಿ ಭಾಷಾ, ಗುಹ್ಯ ಭಾಷಾ. ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಗುಹ್ಯ ಭಾಷಾ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. ನಿಜವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಅದು ಸವಾಗ್ವಿಸರ್ಗೋ ಜನತಾಘ ವಿಪ್ಲವೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಮಬದ್ಧವತ್ಯಪಿ ನಾನಾನ್ಯನಂತಶ್ಚ ಯಶೋಂಕಿತಾನಿ ಯಕ್ಷುಣ್ವಂತಿ ಗಾಯಂತಿ ಗೃಣಂತಿ ಸಾಧವಃ. ನಿಜವಾದ ವಾಗ್ವಿಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮಾತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತದ್ವಾಯಸಂ ತೀರ್ಥ ಮುಸಂತಿ ಮಾನಸಾಹ. ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಡ್ರೈನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಕಾಗಿಯಂತೆ ಅದು ಬಂದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಚರಂಡಿ ನೀರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗಿ ಬಂದು ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರುವ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿಯೇ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಣನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾವ್ಯ, ಅನೇಕ ಅಲಂಕಾರಗಳಿರುವ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು, ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾರದರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಹಂಪುರಾತೀತ ಭವೇ ಭವಂ ಮುನೆ ದಾಸ್ಯಾಸ್ತು ಕಸ್ಯಾಶ್ಚನ ವೇದವಾದಿನ. ನಾರದರು ಒಬ್ಬ ದಾಸಿ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸಿ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಂತಹ ನಾರದರ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ನಾರದರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ವೃತ್ತಾಂತ ಅಂತಂದರೆ, ನಾರದರಿಗೆ ಈ ದಾಸಿ ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ಉಪಬರಹಣ ಅಂತನವ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅವರಿಗೆ. ಉಪಬರಹಣ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಜನ್ಮ. ಆ ಉಪಬರಹಣ ಗಂಧರ್ವರಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾರದರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಇದೆ, ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಂಧರ್ವರು ಅಂತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಉಪಬರಹಣ ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಂದ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನನ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡವರು ಕರೆದಾಗ ಇವ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಉಪಬರಹಣ ಎಂಬಂತಹ ಗಂಧರ್ವ ಅವನು ಯಾವೋ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳಂತಾರೆ, ನಾವು ಕರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಾಸಿಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉಪಬರಹಣ ಎಂಬಂತಹ ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ಶಾಪವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದಾಸಿಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಾಸಿಪುತ್ರನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವುದು, ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕಸ ಬೆಳೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದಾಸಿಯ ಕೆಲಸ. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಋಷಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅವರು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಂಧರ್ವನೇ ಅವರು. ಒಳಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ, ಅವರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರು ಗಂಟಿ ಬಾರಿಸಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅವರು ಮುಗಿಸೋವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪೂರ್ಣೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಎಂದಿರುಗೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಭೋಜಿನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿಂದ ಎಂಜಲನ್ನು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಒಂದು ನಾರದರ ಅವರ ಗುಣ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿತವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ತಿಂದೆ. ಅದು ದಾಸೀಪುತ್ರರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮುಗಿಯುವ ದಿವಸ. ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ವಾಸುದೇವ ಅಂತನ್ನುವ ಆ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಚಿಂತನವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತುಭ್ಯಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ಚ. ಆ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸವಾದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಾಯಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಳು. ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡು, ಹಾಲು ಕುಡಿ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು, ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಅಖಂಡವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಏಕಾಂತ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಏಕಾಂತ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸು. ಆದರೆ ನಾರದರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಅವರು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ತಾಯಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಹೊತ್ತು ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಹಾಲು ಕಚ್ಚಿ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮೃತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅನುಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯಮಾನ ಪ್ರಾತಿಷ್ಠಂ ದಿಶಮುತ್ತರ, ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಸರಿ. ತಾಯಿ ಋಣ ಮುಗಿತು, ಅವಳು ಹೋದಳು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನ್ರಿ, ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ತಾಯಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆದರೆ ದುಃಖ. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗೋಪುಜನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನ್ರಿ ಗೋಪುಜನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಗೋಪುಜನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಗೋಪುಜನ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಬ್ಬ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರಹ ಇವರು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು, ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾರದರು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಟು ಎಲ್ಲ ವನಗಳು, ಉಪವನಗಳು, ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾನುಷ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮನುಜೇರಣ್ಯೇ ಪಿಪ್ಪಲೋಪಸ್ಥಾಶ್ರಿತ, ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ವಾಸುದೇವ ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವೇದ ಇಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದೇವರ ರೂಪ, ದೇವರ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು? ದೇವರ ಎಂಥವನು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಪ್ನೋ ಮಾಯಾ, ಯಾವುದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾಯಾ. ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದೇ ತಾನೇ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಗ್ರಹ. ನಿದ್ರೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತದ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೋದರು ಬಂದರು ಅಂತಂತೀವಿ. ನಿದ್ರೆಯೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಅದೇನೇ ನಿದ್ರೆ. ಅಗ್ರಹ ಶಯ್ಯ. ಜಾಗೃತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಭಾಸ ಆತ್ಮನಃ. ಯಾವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ರೂಪ, ಕ್ರಿಯೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಅದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಜಾಗರ ಎಂಬ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಂ ನ ಚ ಸ್ವಪ್ನಂ ನ ಸುಪ್ತಂ ನ ಮನೋರಥಂ ನ ನಿರೋಧಂ ಚಾನುಗಚ್ಚೆ ಚಿತ್ರಂ ತದ್ ಭಗವತ್ಪದಂ. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಇಲ್ಲ, ಯಾವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಡವರು ಭಗವಾನ್ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ದೇವರಾಗ್ತೀವಿ? ನಿದ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರಲ್ವಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಇದೆ, ಯಾವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ, ಅವನು ದೇವರಲ್ಲ. ಅಂಥವನು ಆ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವರಿಂದ ಲಯ. ಆ ದೇವರು ತಾನು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಅವನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಪಕ್ವವಾಯಿತು. ಮೈ ಕೈ ಯಾವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ
ಅವನ ಧ್ಯಾನ ಪಕ್ವವಾಗಿ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಂತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ರೂಪ ಕಂಡಿತು. ದೇವರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪದ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ದೇವರು ಕಂಡ, ಒಳಗೆ ಕಂಡ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕಂಡ, ದೇವರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಗೋಚರೋಗಿರಾಮ್ ಗಂಭೀರ ಶಕ್ತಯಾವಾಚ ಶುಭ ಶುಚ ಪ್ರಶಮಯನ್ನಿವ. ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನೀನು ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಹವೂ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಿಶಯಿಷ್ಟೋ ಅನುಪ್ರಾಣಂ ವಿವೇಶಾಂತರಹಂ ವಿಭೋಹೋ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅನುಪ್ರಾಣಂ, ನಾನು ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಲಯವಾಯಿತು. ಭಾಗವತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ, ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗ್ತದೋ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಲಯವಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ವಾರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಣದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಜೀವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಜೀವಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಮಾತ್ಮ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು. ದೇಹದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ, ವಾಯುದೇವರೇ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟು, ವಿಂಡೋ ಸೀಟು ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಟ್ರೈನು ಅಥವಾ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆಗ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮ, ವೈಷ್ಣವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಡು. ಹೀಗೇ ಜನ್ಮಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯತ್ರ ಮಾಂ ಅಮೃತಂ ಕೃತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಮುದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಡು ಅಂತಾರೆ. ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ, ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ, ಆನಂದ ಆತ್ಮ, ಆಕಾಶ ಆತ್ಮ, ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೋದ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುಚ್ಛ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆನಂದ ಇದೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೋದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದದು ಬ್ರಹ್ಮಗುಚ್ಛ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆನಂದಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಮನೋಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತೊಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆ ನಾರದರ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗತಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನನಗೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮುಂದೆ, ಆಹೂತ ಇವವೇ ಶೀಘ್ರಂ ದರ್ಶನಂ ಯಾತಿ ಚೇತಸಿ. ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನಿಂತೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ನಾರದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯಂತಹ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದಾಗ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಥಾ ನಾರದಾದ್ಯಾಹ ಅಂತಂತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ. ನಾರದಾದ ಋಷಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೇನೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತರಹ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾರದರು ಎರಡನೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾರದರ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ. ನನಗೆ ಈ ವೀಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೀಣಾನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಲೇಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಆಶ್ರಮದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸ ಅಂತ. ಏನು ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸ ಅಂತಂದರೆ, ಶಮ್ಯ ಅಂದರೆ 36 ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಇಂಚು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ. 3 ವಿಧವಾದ ಅಗ್ನಿಗಳು, ಆಹವನೀಯ, ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಅಗ್ನಿಗಳ ಕುಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಮ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಎಸೆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅಸು ಕ್ಷೇಪಣೆ. ಶಮ್ಯ ಎಂಬಂತಹದ್ದನ್ನು ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸು ಅದನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞಕುಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ 3 ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಋಷೀಣ ಸತ್ರವರ್ಧನ. ನಿನ್ನೆ ಬಂತು ಸತ್ರ ಅಂತ. ಸತ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನಡೀತದೋ ಅದು ಸತ್ರ. ಸತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೋದ್ಸಲ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅದೇ ಭಾಗವತನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾದವಾರರು ಬರೆದಿದ್ದು, ವಿಜಯಧ್ವಜರು ಬರೆದದ್ದು, ವಾದಿರಾಜ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಬರೆದದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಭಾಗವತ ತಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರ್ಧನ, ಅದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು TV ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಗ್ರಂಥ ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ಇರುತ್ತೆ. ರಘೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರವಾಸುದೇವ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಪರವಾಸುದೇವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರಂತೆ. ಎಲ್ಲ
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಯಾರು? ರಘುತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಯಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಇಂಕು ಕೂಡ ಮಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಏನೋ ತಂದು ಅಂಗಡಿ ತಂದಲ್ಲ, ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನು ತಾಡಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೆಯಿತು. ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಯರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಆ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತಮವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕವರ್ ಪೇಜ್, ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಮಣಿಮಂದಿರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕರೆದರು, ಇದು ಯಾರು ಅಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ನಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನು ಶಪಾಶುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು? ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಕರೆದು ಕಪಾಳ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಪ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು? ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕವರ್ ಪೇಜು ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥದ ಹರಿದು ನೀ ಅಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಅದು ಅಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೇಪರ್ ಅದು ಅಂತ ಆ ಕವರ್ ಪೇಜನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಈಗಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಹುರುಳಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಗೀತೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದಲಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ? ಇವತ್ತಿನಿಂದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಆಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ. ಏನು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ. ಬಹಳ ದುಃಖ ಅನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನು ಧರ್ಮ? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಲ, ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನೇ ನಾವು ಅಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಪ್ಪೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿದ್ದಿದರು. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಭಾಗವತವನ್ನು ಗ್ರಂಥವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಂತಹ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶುಕ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 18,000 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮುಂದೆ ಆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರದರಿಗೆ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ನೀನು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕೂತರು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕೂತರು ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಯಾವ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, 18 ದಿವಸದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ. ಏನು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಏನು ನಡೀತು? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಂದು ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ? ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ, ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊಂಟ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಉಸುಗು ತಗೊಂಡು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ರಾಜ ಆಯಿತು, ರಾಜ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮುಂದೇನು? ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡು. ಒಬ್ಬ ಪಾಂಡವರು ಬದುಕಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅವರು ಬದುಕಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು. ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮರಾಜನ, ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರ ಒಂದು ಸಂತಾನ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ, ಎಲ್ಲ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಿದು? ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅನರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾದಾಕ್ರಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಕೊಡು. ಆತತಾಯಿನ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದವರು ಮಹಾಪಾಪ, ಅವರ ಆತತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಿದು? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡು. 2 ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಂದರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಅನರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವ್ರತ ಅಂತಾರೆ. ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಇವರು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯನ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪಶುವಿನಂತೆ ದನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಹೆಂಡ್ರು ತಂದರು. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಅಂತಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ, ಮುಚ್ಚತಾಮೇಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿತರಾಂ ಗುರು. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಆಗೋಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ಯಾವ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗುರುಗಳೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋದರು, ಗುರುಗಳು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಗುರುಪುತ್ರ, ಅವರು ಗುರುಗಳ ತುಲ್ಯ, ಗುರು ಸಮಾನವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ, ಅವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ
ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಕೃಪಿ ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಂತೆ ಆ ಕೃಪಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಡದಿ ದುಃಖ ಪಡುವುದು ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಯೈಕೋಪಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಂ ರಾಜನ್ಯೈಹಿ ಅಕೃತಾತ್ಮಭಿಹಿ ತತ್ಕುಲಂ ಪದಹತ್ಯಾಶು ಸಾನುಬಂಧಂ ಶುಚಾರ್ಪಿತಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ಹಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮಾತು ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬಾರ್ದ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡ್ರ, ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಯವರು ಧರ್ಮರಾಜ ನಕ್ಕರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಏನಿದೆ ಇಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತತ್ರಾಹ ಅಮರ್ಷಿತೋ ಭೀಮಃ ತಸ್ಯ ಶ್ರೇಯಾನ್ ವಧಸ್ಮೃತಃ. ಇವರ ಕೊಲ್ಲೇಬೇಕು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇವರು ಆತತಾಯಿ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದವನು ನಾನೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನ ಹಂತವ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡೂ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆತತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅನೇಕ ತರಹ ಇದೆ. ಏನದು? ಬಂಧನಂ ದ್ರವಿಡಾದಾನಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ನಿರ್ಯಾಪಣಂ ತಥಾ ಏಷಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಬಂಧೂನ ವಧೋ ನಾಣ್ಯೋಸ್ತಿ ದೈಹಿಕ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಚಕಚ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲುವುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಮಾಡಿ ಬಂಧನ. ಅವರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಅವನತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಯಾಪಣ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು. ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದಂತೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನಿದೆ? ಆಗ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅವರ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮತಃ ಕವಚ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಮಣಿ ಇತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ. ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಣಿಯಿಂದ ಹಸಿವಿ, ನೀರಡಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಯಾಸ, ಬೆವರು ಬರುವುದು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೆ. ಆ ಮಣಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು. ಕಿತ್ತಿ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದ್ರವಿಡವನ್ನ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಯಾಪನ, ಹೋಗ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಡ, ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಡಿಕೆ ಹಾಕಬೇಡ, ಹೋಗ್ ಅಂತ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಬಂಧೂನಾಂ ವಧಃ. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ತರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಾಣ್ಯೋಸ್ತಿ ದೈಹಿಕ. ದೇಹದಿಂದ ಅಂಗವನ್ನ, ಶಿರಚ್ಛೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ಯಾರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸುಭದ್ರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಅವಳು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉತ್ತರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಭಿಮನ್ಯು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅವಳು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ಣ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂತಿದೇವಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಂಧಾರಿ ಅಂತೂ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಗ ಭಗವಂತ
ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಾಂತ್ವಯಾಮಾಸ ಮುನಿಭಿಃ ಹತಪುತ್ರಾನ್ ಶುಚಾರ್ಪಿತಾನ್ ಭೂತೇಷು ಕಾಲಸ್ಯ ಗತಿಂ ದರ್ಶಯನ್ ಅಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ. ಆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 13 ದಿವಸಗಳ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನು ಹೊರಡಬೇಕು, ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ 5 ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ! ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಉತ್ತರಾದೇವಿ. ನನ್ನ ಸಂತಾನ ಬೀಜಂ ಕುರು ಪಾಂಡವಾನ. ಈ ಸಂತಾನ ಬೀಜ ಇದೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಜುಗೋಪಕ್ಷಿಂ ಗತಾತ್ತ ಚಕ್ರ ಮಾತುಶ್ಚಮೇಯ ಶರಣಂ ಗತಾದ. ಸಂತಾನ ಬೀಜಂ ಕುರು ಪಾಂಡವಾನ ಅಂತಂತಾರೆ. ಕೌರವರ ಪಾಂಡವರ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಅಲ್ರಿ, ಕೌರವರ ಸಂತಾನ ಅಂತೂ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಸಂತಾನ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಇದು? ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕುರು ಪಾಂಡವಾನ ಸಂತಾನ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದರು ಅಂತಂದಾಗ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುರು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಂಡವಾನ ಸಂತಾನ ಬೀಜ ಕುರು, ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ನಮಗೆ ಆ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು, ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಕುಂತಿದೇವಿ ಅಂತಾಳೆ, ದೇವರು ಹೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೈಕಾಲು ನಡುವೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಂತಿದೇವಿ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಶಾಲ್ ದೇವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫಲ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಂದ ಹೊರಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಆಗಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕುಂತಿದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಆಗ ದೇವರು ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು -ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಕುಂತಿದೇವಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ? ವಿಷಾಲ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ವಿಷ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರು, ಮಹಾಗ್ನೇಹೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರು, ಪುರುಷಾದ ದಂಶನ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಸತ್ಸಭಾಯ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಕೌರವರ ಮಹಿಷಿ ಅವಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. ವನವಾಸವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ವೃಥೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ, ಅನೇಕ ಮಹಾರಥಾಸ್ತ್ರತಃ ಭಾರಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕೂದಲಷ್ಟು ಎಳೆಯಷ್ಟು ಏನೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಜ್ವಲಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರು. ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ್ರತಶ್ಚಾತ್ಮ ಹರೇಭಿರಕ್ಷಿತ, ಇಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ಎಷ್ಟು ಅನಂತ ಉಪಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ, ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ವ.
ನಮಗೆ ಏನೂ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಏನೋ ಇದ್ಲು, ಅವಳೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಷ್ಟಗಳು ತಿನ್ನೋದು, ಉಣೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇವರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಒಳ್ಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸಂಬಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಬಿಸಿಲಂದ್ರೆ ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅಪರೂಪ. ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಉಪಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪಕಾರ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮರೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುಂತಿದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ವಿಪದ ಸಂತುರ ಶಶ್ವತ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗತ್ಪತೆ ಭವತೋ ದರ್ಶನಂ ಯಚ್ಚ ಅಹುದಂ ಭವದರ್ಶನ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ನೆನಪಾಗ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವಚನ ಕೂತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗೂ ತ್ರಾಸ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟವ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರೀಭಿಹಿ ಏಧಮಾನ ಕುಮಾರ್. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಭಾರೀ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅವರ ಬಳಗದವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವ್ರಿ, ನಾವು ಇಂಥವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಶ್ರುತ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೂ ಅಹಂಕಾರ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಅಹಂಕಾರ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅಂಥವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಅಕಿಂಚನ ಗೋಚರ. ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಷ್ಟು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಂಥವನಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕಿಂಚನರು ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ, ನಮಗೆ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ, ಯಾದವರ ಮನೆ, ಯಾದವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಗಪ್ಪ, ಕುಂತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಗವರು, ಸೋದರತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌರವ, ಭಾರಿ ಸನ್ಮಾನ. ನೀನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿ ನಮಗೆ ಗೌರವ. ಅದೇ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿದಿ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೌರು ಕಿಸ್ಕ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅನಂತ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿದೇವಿ. ಈ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕಿಂಚಿತ್ತಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ, ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಗುರುಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದಂತಹ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಆದೋ ಅಂತ್ಯೇಚ ಮಧ್ಯೇಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಬಂದರೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಕಾಲವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭಂ 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 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ 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 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃತಿಧರ ಜಯ ದೇವೇಶ ವೇದ ವಿನೋದಕ ಕೂರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮಂದರ ಗಿರಿಧರ ಸುಂದರ ರೂಪ ಭೂಮಿ ವಿಧಾನಕ ಜಯ ದೇವೇಶ ಕಾಂಚನ ಗೋಚರ ನರಹರಿ ರೂಪ ದುಷ್ಟ ಹಿರಣ್ಯಕ ಭಂಜನ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಜಯ ವಾಮನ ಬಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಿ ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕ ಭಾರ್ಗವ ರೂಪ ಜಯ ವಿಶ್ರವಸ ಸುತ ವಿಧ್ವಂಸಿ ಜಯ ಕಂಸಾಲೆ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕ
जयानंदान शरदेवेश देवकी नंदानंद कुमार जय गोवर्धन धर्मसारे धेनुक भंजन जय कंसारे रुक्मिणी नायक जय गोविंद सत्यावल्लभ पांडव बंधो भगवान जय पीठारे जय मुरभंजन पांडव केतन भौम विनाशक दुर्जन हारे सजन पालक जय देवेश शुभ गुण पूरित जय विश्वेश जय पुरुषोत्तम नित्य विबोध भूमि बलांतक कारण रूप जय कर बंधन देव वरेण्य विधि भव मुख सुर सतत सुवंदित सच्चरणामृत कंज सुनेत्र सकल सुरास्त्र निग्रह कारिण कूट निवारण जय देवेश यब्रू विभ्रम मात्रात्तदिदम् आगमनासन सम्भुविपाद्यम् धीरजन वल्लभ सत्त्वं जय हो जय यमलार्जुन भञ्जन मूर्ते जय गोपीकुच कुङ्कुमार्जितम् पाञ्चाली परिपालन जय हो जय गोपीजन भञ्जन जय हो जय राघोत्सव लक्ष्मी च सतत सुदानव जय गञ्जाक्ष जय जननी करपाशतुबद्ध हवनेन्द्रवनीतस्य सुरेश बालक्रीडन भरदय भोक्त्वं मुनिवरवन्दित पादवक्रीश मद्मजय भो द्विजवत्यर्पितमस्ति विभुर्नं श्रीरामबुधिपुत्रनिलयनदेवा दुर्जनमोहक दुर्जनरूप सज्जनबोधक धर्मिस्वरूप जय युगपुत्रदुर्जन विध्वंसि जय 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 भो जय विश्वस्मि जय नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण इति मन्त्रं पठेदेव कुर्यान्नीलासनं पुनः घटिकाल्पयसिष्टायां स्नानं कुर्यात् तथाविधि अन्यथा न गम्याति तावदिन्द्राश्चतुर्दश देहनां महिमानस्य चन्तय प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अक्षयं कर्म यस्मिन् परे सत्कृतम् अक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योगरः सर्वदेवामृतः कुक्षिकं यस्य विष्णुं सदा जालिकम् वीर्ययानो